के वेख लिया एक तेरा होना, बाकी जपों में सबका हो के वेख लिया एक तेरा होना, मैं सबका हो के वेख लिया एक तेरा होना, बाकी पड़ो मैं सबका हो के वेख लिया। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, हुण आपा खोना बाकी है, मैं सबका हो के वेख लिया एक तेरा होना, बाकी है मैं सबका हो के वेख लिया। सत संगत जी, जिस वेले कोई चलाना कर जाए उस मौके बैरागमई कीर्तन इस वास्ते करीदा है ताकि साडा मन दुनिया दे राग रंगां तो काम धंधियां तो अलग हो के उस वाहिगुरु दे नाल जुड़े। जिस वेले साडा मन दुनिया दे राग रंगां तो अलग हो जाएगा, मन विच बैराग आवेगा, ਤਾਂ बैरागवान मन दी कीती हुई अरदास उस परमात्मा तक पहुंचती है। बेशक अज रिश्तेदार सके संबंधी सारे आए ने, पर इस वेले सारे एक संगत दे रूप विच हन। तो आओ प्यारेओ, एक बारी दास बोलणगे, एक बारी सारी संगत उच्ची आवाज विच लगवाओ हाजरी, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। मैं सबदा हो के वेख लिया एक तेरा होना, बाकी है मैं सबदा हो के वेख लिया एक तेरा होना, बाकी पढ़ो मैं सबदा हो के वेख लिया। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बाकी ये मैं सबका हो के वेख लिया।
हथ जोड़ मैं तेनू अर्ज करा, मेरी बाह फड़ी तू तोतिया, जद अंत समा मेरा जावे, लैण तेरा आना बाकी है, जद अंत समा मेरा जावे, लैण तेरा आना बाकी है, मैं सब दा हो के बैठ लिया, एक तेरा होना बाकी है, मैं सब दा हो के बैठ लिया, एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना बाकी है। दया सिंह जी साडा घोड़ा लियाओ, छेती पहुंचना है, एक सिख याद कर रहे है। भाई दया सिंह ने घोड़ा लियाता, सहब घोड़े ते सवार होए, दरिया दे किनारे जा पहुंचे, जिथे भाई सैदा याद कर रहा सी। नाल भाई दया सिंह भी हन, आवाज दिती होए सैदिया तू याद कीता सी मैं आ गया। गुरु दी आवाज कन्ना विच पई, भाई सैदे ने अपनियां अखां खोलियां, कलगियां वाले नूं तकिया, एकदम हैरान हो गया कि सामने मेरे कलगीधर पिता खड़े ने। अखां विच अथरू आ गए। एक मेरे जिहे निमाणे सेवक वास्ते अरशां दे मालक आप चल के आए ने। हथ जोड़े भाई सैदा अगे होया, चरना ते मथा टेकन लगा, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गल दे नाल लगा लिया। हिरदा साहिबां दा भी प्यार नाल भरिया ते की कहंदे ने सैदिया बेड़ी किनारे ते लगा, अज तेरी बेड़ी ते बह के दरिया पार करना है। महाराज बेड़ी विच सवार होए, भाई सैदा बेड़ी दूजे किनारे ले गया। कलगीधर पातशाह कहन लगे भाई दया सिंह इस गुरु के प्यारे नूं कुछ मोहरां दिओ, सारा दिन मेहनत मजदूरी करदा है, सानू इहने दरिया पार करवाया है। जदों भाई दया सिंह सोने दियां मोहरां देण लगे तां सत संगत भाई सैदे दियां अखां विचों अथरू वगण लग पए। किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। भाई सैदा जारो जार रोन लग पिया ते हाथ जोड़ के कहंदे पातशाह मैनू मोहरा नहीं चाहिदियां, धन दौलत नहीं चाहिदी। कहन लगे सिखा फिर की चाहिदा? सत संगत जो भाई सैदे ने मंगिया कमाल कर दिती। कहंदे मोहरा दे के गलों ना ला मैनू, किते सूरत ना मेरी विसार छड्डी। अज तुसी आए ते मैं पार कीता, कल नू मैं आवा मैनू तार छड्डी। कहंदे दादा बस इको ही इच्छा है, अज तुसी आए हो मैं तुहानू दरिया तो पार करवाया, कल नू जदों मैं इस संसार छड़ के आवा मैनू भवसागर तो पार कर देना। इतना प्यार जदों देखिया तां साहिब जी कहन लगे, अगों हस के किया हजूर जी ने सैदिया तेरियां गल्लां बड़ियां प्यारियां ने, अज असी आए ते तू पार कीता, जा इक्की कुल्ला तेरियां तारियां ने। कलगीधर पातशाह कहन लगे सैदिया जा गुरु नानक ने तेरे ते मेहर कीती, तेरियां इक्कियां कुल्लां दा उद्धार कर दिता। ऐ खुदा तेरा कर्म तो सबके लिए है, हम कितना ले सकेंगे ये मुकद्दर की बात है। एक कथा तां सुनाई है कि जे सिख गुरु नाल प्यार करदे ते गुरु भी घट नहीं करदा। एक बेनती कर दईए सत संगत, जदों कदी तुहाडा हौसला तुहाडी हिम्मत जवाब देण लग जाए, मन टुटण लग पवे,
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚੋਈ ਛੜ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ। ਜਪੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ। ਜਪੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ। ਪੜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜ। मिट्टी दियो खाद की सजना, मिट्टी आखर मिट्टी। भरिया मेला छड़ तुर जाना, जद आ जानी चिट्ठी। भरिया मेला छड़ तुर जाना, जद आ जानी चिट्ठी। तुल के किसे दा दिल ना तोड़ी, जे तू रब को पाना। तुल के किसे दा दिल ना तोड़ी, जे तू रब को पाना। थोड़िया दिनां दा मेला थोड़िया दिनां दा, थोड़िया दिनां दा मेला। एक दिन विछड़ जाना मेला थोड़िया दिनां। जपो एक दिन विछड़ जाना मेला थोड़िया दिनां दा, एक दिन विछड़।
दिन विछड़ जाना मेला घोड़िया दे नाल दा। एक दिन विछड़ जाना मेला घोड़िया दे नाल दा। एक दिन विछड़ जाना मेला घोड़िया दे नाल दा। परम सत्कार काम कर लिया करो, उत्थे जाके झाड़ू फेरो, लंगर विच भांडे मांजो, संगतां दे जोड़े झाड़ो। तुसी सेवा विच थोड़े दिन बिता के देखो, जिहड़ी किस्मत किधरे नहीं बनदी ओ किस्मत सेवा नाल बन जांदी है। किस्मत नूं बनाउण वास्ते सेवा तो वध के कोई औषध नहीं। एक गल याद रखना साध संगत, जेड़ा दिलों गुरु की संगत दी सेवा करदा है उदी अपनी किस्मत ते बदलदी है, वो अपने परिवार दी भी किस्मत तार दिया करदा है। इस वास्ते सेवा सिमरन नूं ना छड्डो, अपने नेम नूं निभाओ, तुहानूं गुरु दी कृपा नसीब होवेगी। एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम श्री। इतिहास में जिक्र आउंदा है, गोइंदवाल साहब दे नेड़े एक सिख रहिंदा सी जिहदा नाम इतिहास विच भाई लंगा लिखे है। कहंदे ने इहदी एक लत नहीं सी चलदी, लत सुक्की सी। इहने नेम बनाया, दाता जिन्नी देर तो जिंदगी दित्ती है ना, मैं रोजाना घरों दही जमा के तुहाडे वास्ते लियाया करांगा। इहने की करना, लकड़ दी विसाखी दा सहारा लैके गुरु अमरदास महाराज वास्ते रोज घरों दही लियाया करना। जिस वेले गुरु अमरदास जी महाराज पंगत विच बैठ के ओंगरा छकदे सन, प्रशादा छकदे सन, इन्हें दही लैके आना ते महाराज इहदी भावना नूं देख के थोड़ा जिहा दही लै लैंदे सन। सब इस गल नूं समझदे सन कि इहदी एक लत भी नहीं काम करदी तां भी रोज नेम नाल आंदा है। इतिहास विच लिखिया है, एक दिन ए रोज दी तरह गुरु अमरदास पातशाह वास्ते घरों दही लैके आ रहा सी कि रस्ते विच इहनूं पिंड दे चौधरी ने रोक लिया। कहन लगा, ए भांडा लैके रोज किथे जाना है? भाई लंगा कहन लगे, धन गुरु अमरदास महाराज दे दरबार विच। चौधरी कहन लगा, भी जिस गुरु दी तू इन्नी सेवा करना है तेनू मिलिया की है उहदे दर तो? भाई सब कहन लगे, मैं कदी सोचिया ही नहीं की मिलिया है की नहीं मिलिया। उन्होंने इस निमाणे नूं त्रुट के सेवा दे दित्ती है, इस तो वड्डी गल केड़ी है? जिस वेले सिख तुरन लगा ते चौधरी ने मजाक नाल उहदी लकड़ दी जड़ी लत सी ना ओ खो लई। भाई सब कह लगे, देख मैनू देरी होंदी पई है, सच्चे पातशाह अज प्रशादा क्यों नहीं छक रहे? सब कहंदे ने, भाई बल्लू अज ओ दही वाला सिख नहीं आया? कह लगा, नहीं महाराज आप जी प्रशादा छको। गुरु अमरदास महाराज कहन लगे, भाई बल्लू ओ रोज दा नेमी है, किधरे ओदा नेम ना टुट जावे, असी ओदा इंतजार करांगे। सत संगत उधर ओ चौधरी भाई लंगा दी लकड़ दी लत ना देवे। कहते इन्ने साल हो गए तेनू जांदियां, तेरा गुरु तेरी लत भी ठीक नहीं कर सकिया। भाई सब कहन लगे, सच ये वे कि मैं कदी लत बारे सोचिया ही नहीं, मैनू कदी ख्याल ही नहीं आया तू मेरी लत दे। जदों काफी समय बाद उन्हें विसाखी वापस की, नाले ते काली नाल तुरदा है, नाले मन विच आखदा है मना अज ते देर भी बड़ी हो गई है, साहिबा ने प्रशादा छक लिया होना। जिस वेले गोइंदवाल साहब पहुंचिया ते की तकदा है, धन गुरु अमरदास महाराज पंगत विच बैठे ने, संगतां भी बैठियां ने। हैरान हो गया ये देख के कि साहिबा ने हाले तक प्रशादा नहीं छकिया।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਮਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੁਕਾਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਓਏ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਓਏ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਂਦਿਆਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਖੋ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਸਿੱਖਾ, ਓਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। सत संगत बचन तां गुरु अमरदास महाराज ने ही कर दिता, पर गुरु अपने सेवक की वडियाई कराना चाहता है। गोइंदवाल साहब दे नेड़े एक फकीर रहिंदा सी, जिदा नाम इतिहास विच शाह हुसैन लिखे है। ये महाराज नाल बड़ा प्यार करदा सी। साहब कहन लगे, इत्थे नेड़े एक फकीर रहिंदा है शाह हुसैन, तो उहदे कोल चला जा, वो तेरी लत ठीक करेगा। इस सिख जदों उस फकीर कोल गया ते सत संगत ओ फकीर फिक्का बड़ा बोलदा सी, गुस्से नाल बोलदा सी। जिन्ने उहदे नेड़े जाना उहने जो मूंह विच आना कह देना, छड्डना कुछ ना। पर जिहड़ा उहदी गल जर जांदा सी वो भर जांदा सी। भाई लंगा उहदे कोल गए, पुछदे, दस किवें आए? रुखा जिहा बोलिया। कहते गुरु अमरदास महाराज ने भेजे है। कहते कादे लई भेजे है? कहन लगा लत ठीक करन लई। गुस्से नाल कहंदा, मैं कोई वैद आ, मेरे कोल भेजते जा, दौड़ जा इथों। और सिख कहंदा, मैनू सतगुरां ने भेजे है, मैं नहीं जांदा। कहंदे नहीं जांदा? सत संगत फकीर ने उदी लकड़ खो के पूरी जोर नाल उदी लत ते मारी। ऐसी गुरु अमरदास महाराज ने कृपा की, उदी लत ठीक हो गई। जदों सिख दौड़न लगा ते पिछों आवाज मार के शाह हुसैन बड़े प्यार नाल कहंदा, ओ सिखा मेरी गल सुन जा। कहंदा, दस बाबा। शाह हुसैन कहंदा, मता इस भुलेखे विच रही कि ये लत मैं ठीक कीती है। ये लत मैं नहीं ठीक कीती, ये उन्हें ठीक कीती है जेड़ा गोइंदवाल साहब बैठे। याद रखी ओदे चरण कदी ना छड्डी ते मेरे वल्लों मत्था टेक के कई कि काम सारे आप करने ते सेरा मेरे सिर बनने, वडियाई मैनू देने। सत संगत इतने दयालु ने गुरु अमरदास महाराज। जालप ना दा भट्ट कहंदा है, जिन्हें गुरु अमरदास पिता दे दर्शन कीते, जिन्हें केवल गुरु अमरदास पिता दा ना ही सुन लिया प्यार नाल, इस धरती ते कीते होए उहदे सारे गुनाह माफ हो जाते ने। रिधियां सिधियां उहदे पैरां विच रुलदियां ने। जन्म मरण दा डर मुक जांदा है और जीवन मुक्त हो जाता है। आओ सारे मिलके जपो जी।
सेवक को सेवा बन आई, सेवा बन आई, सेवक को सेवा बन आई, सेवा बन जपो सेवक को सेवा बन आई। हुक्म बूझ परम पद पाई, परम पद पाई, सेवक को सेवा बन आई, सेवा बन पढ़ो सेवक को। भरोसा ओदा नाम त्याले तू करके गुरा की सेवा बिगड़ी बना ले तू सार आए नु ओ कद नहीं नकारता सार आए नु ओ कद नहीं नकारता ओ तेनु क्यों नकारूं बंदिया जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा नू तारदा ओ तेनु क्यों नकारूं बंदिया जेड़ा पानी उत्ते
दा फड़िया ए पल्ला जी ने सेवा ते सच्चाई दा होते मेहरा वाला कष्ट निवारदा ओने मेहरा वाला कष्ट निवारदा ओ तेरे भी निवारू बंदिया जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा तू तारदा ओ तेनू क्यों न तारू बंदिया जेड़ा पानी। सतगुਰਾਂ ने ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏ। ਔਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਬਈ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਠ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ। ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਈ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਮ ਤਪਤਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਦੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ ਗਈ ਏ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੱਜਿਆ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਜਦ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਆਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ, ਜਿਨਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਪਾਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਘੋੜਾ ਮੰਗਦੇ। ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਪਾਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਸੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਪਾਲਿਆ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੈਂ ਨਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਆਂ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਕੁਝ, ਪਰ ਗੋਪਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ ਘੋੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਿਰਫ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਇਧਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਹਿਤ ਪੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦਵਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਗਾਦਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖਾ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਆਓ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ। ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ। ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਜਪੋ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤਾ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਵੈਰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇਥੋਂ ਆ ਜਾਵਣ ਨੇੜੇ, ਜੋ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇਥੋਂ ਆ ਜਾਵਣ ਨੇੜੇ। ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। गुरु नानक मेरे रहमत करी, गुरु नानक मेरे। अरदास मालका चरनां विच तेरे, अरदास दातिया चरनां विच तेरे। दुख कट दुनिया दे वंड खुशियां खेड़े, दुख कट दुनिया दे वंड खुशियां खेड़े। अरदास मालका चरनां विच तेरे, अरदास दातिया चरनां विच तेरे। अरदास मालका चरनां विच तेरे, अरदास दातिया चरनां विच तेरे।
ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। महाराज आप सबना दा चलिया होया एक सबना गला समरथ सुआमी, सो क्यों मन विसारे कह नानक मन में साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। सच्चा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सुख मन आए वसिया। सदा कुर्बान किता गुर मिटो जिस दिया ए वड्याइयां, कह नानक सुनो संतो सच्चा नाम मेरा आधारो। आजे पंज शब्द जित कर सपाके, कर सपाके शब्द वाजे कला जित कर तारियां, पंज दोत भगवस कीते तुर करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे, कह नानक तै सुख होआ। अनंद सुनो बड़ भागी हो सकल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया। दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची वाणी, संत साजन पे सर से सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर ने आपर पूरे, बिन वंत नानक गुर चरण लागे। पावनी गुरु पानी पिता माता तरक महात, दिवस रात गाए गाई गाया चंगियाइया बुराइया वाच कर। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 साहिब जीओ। दीने ताप निवारण हारा दुख अंता सुख रास, ताको विघन न कू लागे जाके प्रभ आगे अरदास। अरदास बेनती एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लीते हाय, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासा जी होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याया जे डिठे सब दुख जाय। गुर तेग बहादुर सिमरिए घर नौन दियावे धाई, सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत हाजर हजूर, सर्ब कला भरपूर। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी श्री, बोलो जी श्री।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਹੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਵ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਬਾਹੀ ਦੇਹ ਕਿੰਡਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਕਿਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ चित आमन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय गुरु खालसा जी के बोल बाले बोलो जी श्री बोलो जी श्री बख्शो जी सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाहा दान ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮਾਮਾ ਤੁਚੇ ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਪਵਾਹਿਗੁਰੂ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान सतगुरु निताणियां दे ताण सतगुरु ने ओटियां दी ओट सतगुरु ने आसरियां दे आसरे धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ सदे उठी जाहे आप जियां दे भाणे अनुसार जिन्नी की सवासां दी पूंजी आप जियां ने बख्शिश कीती सी सो पूरी करते होए परलोक गमन करके सन पिछे उन्हां दे परिवार बच्चियां ने मिल एकत्र हो के उन्हां दी आत्म सुख शांति वास्ते उन्हां दे कल्याण वास्ते उन्हां दे भले वास्ते धुर के बाणी आई तिन सगले चिंत मिटाए जी का जपा जाप श्री अखंड पाठ साहिब अपने गृह विखे प्रारंभता करा के निर्विघन भोग पा के आप जी की हजूरी विच गुरबाणी द्वारा शब्द कीर्तन विचारा होइयां हन सच्चे पातशाह जीओ गुरबाणी दे जाप करदियां होया शब्द कीर्तन करदियां होया विचार करदियां होया एक नहीं अनेकां ही भुल्लां चुकां रह गईयां होणगीਆਂ जी अगों तो समत बख्शिश करनी गुरबाणी शुद्ध शब्द कीर्तन करन दे बल बुद्धि बख्शिश करनी वाहिगुरू जीओ उस विछड़ी रूह नूं सदा वास्ते अपने चरना कमलां विखे निवास बख्शिश करना पिछे परिवार बच्चियां नूं सुख शांति वरताणी भाणे मनन दे बल बुद्धि बख्शिश करनी इस गुरबाणी दा भाव शब्द कीर्तन दा भाव उस विछड़ी रूह नूं बख्शिश करना वाहिगुरू जीओ और आप जियां दे दर 24 माई भाई आप जियां दे दरबार तिल फुल लेके हाजिर होए हन सरबत दीयां हाजरियां दर ते परवान करनियां कदम कदम लेखे लाउणियां सतगुरु जी आप जी की हजूरी विच सेवक परिवार वालों पवित्र पंचम कड़ा प्रसाद दीआं देगां साजियां हन दर ते प्रवान होए दर प्रवान होया
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਏ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕੋ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ को मिले गो चाहे। राज करेगा खालसा द्वार हुए सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है जो शरदा घर सेम दे गुर। खंडा जाके हाथ में सो हमारी रचया करे। सो हमारी रचया करे गुर कलगीधर जगदीश। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपो अपनी कोई ना बंदा तीर। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला नवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हरे मन राम स्यो कर प्रीत। सरल गोबिंद गुण सुनो। हर गौ रसना गीत रहा। हरे मन राम स्यो कर प्रीत। सरवन गोबिंद गुण सुना। हर गाओ रसना गीत रहा। कर साध संगत सिमर माधो। होहे पतित पुनीत। काल बयान ज्यो परियो डोले। मुख पसारे मीत। आज काल पुन तोहे गरस है। समझ राखो चेत। कह नानक राम भज लै। जात ओसर बेटा। आज काल पुन तोहे गरस है। समझ राखो चेत। कह नानक राम भज लै। जात ओसर बेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। की गोद विच सतपाल माता सतगुरु कौर जी साधा के फुल लेके आए। अंत में बात में शामिल हुए हैं। आओ
ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਜੋ ਸੋ ਵਿਰਸਾ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਦਾ ਛਾੜ ਸਭ ਜਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਆਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਹਿਜਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਵਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜੋ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਜੋ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਜੋ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਕੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ, ਸਮਾਜ ਸਿੱਖੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਈ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੁੱਧ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਠ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸੰਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਖੰਡਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਹੈ ਦਾਨੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਸਹਿਜਤਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਦੇ। ਲੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਣਾ, ਅਣਹੁੰਦਾ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੰਤ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਇਨਸਾਫ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਮੁੱਕਦੇ,
ਬਾਪ ਮਰੇ ਘਰ ਵਿਹਲਾ, ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਮੇਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੰਨ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੱਲੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਆ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵੈਸਣ ਪਾਈਆ। ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਰ ਨਗਾਰੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟि ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੜਾ ਆਭਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨੇ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਬਰਾਗਮਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੁਕਤ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਕਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਜਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਪਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਛੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ, ਸ਼ੋਕਮਈ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ। ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੰਢਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਜੱਥਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਸਵਰਗੀ ਅਸਰਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, क्योंकि मैं इस परिवार के नाल तकरीबन 40 साल तो जुड़िया है, बहुत नेड़े होकर इस परिवार को देखा और ऐसा मेहनती परिवार, सच्ची ते सुच्ची कमाई करने वाला परिवार, जिन्होंने अपनी मेहनत के नाल अज विदेशों में ही नहीं, अज इत्थे साडे इलाके दे विच एक नामवार परिवार गिणिया जाता। चाहे तुसी खेती के खेतर च लै लो, चाहे तुसी व्यापार के खेतर च लै लो। मैं तो कई बार सोचता हूँ, साहब मलकीत सिंह बैठे, चारे भरा बैठे है कि माता ने इन्ने बड़े संस्कार इस परिवार को दिते है कि जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। जिहड़ा भी परिवार तरक्की करता उस परिवार के पिछे उस माँ बाप का हथ होंदा जिन्होंने कि उन्होंने अच्छे संस्कार दे के इस दुनिया के विच काबल बनाया। अज ये परिवार किसी जान का महताज नहीं है। जो आप किसी बाग के कोलों लंघते हैं तो आप जो उस बाग को देखते हैं कि बाग बड़ा हरा भरिया, तो आप उस माली को शाबाश देने हैं कि जब बाग माड़ा होवे तो आप लानता में उस माली को पाने। अज ये फुलवाड़ी सरदार महेंद्र सिंह की, माता सरजीत कौर की अज लह लहा रही है। और मैं तो कह, मेरी साहब मलकीत सिंह नाल गल भी हुई सी, मैं कहा तुसीं खुश नसीब हो जी माता 92 साल तक तुहाडी ते आशीर्वाद का हथ रहा। ये जिहड़ी ममता है, ये ममता किते बाजारां 'च नहीं विकदी। ये जिन्ना चर माता बैठी रही है उसकी ममता, अज तुसीं चल जाओ किते, चाहे करोड़ा रुपया लैके शरारती चल जाओ, किते ममता लिया के दिखा दो। ये ममता मां कोलों ही मिलनी है। इंसान अपनी जिंदगी च मां बाप का देन नहीं दे सकता। पर मैं असी कई बार देखते हैं अजकल के संस्कार बच्चों के बड़े संस्कार घटते जा रहे हैं। नवी पीढ़ी के विच संस्कार घटते जा रहे हैं। बड़ा दुख होंदा जो कई उदाहरण देखते हैं, बड़ा मन को दुख लगता। जो अजकल के हालात ने, बच्चा माड़ी सहबत पै गया और वो माँ के कोलों जिहड़े माँ ने पैसे लैके आने अपने नशे पत्ते लिए उन्होंने तंग करन लग गया। एक दिन ऐसा आया माँ को कोई पैसा नहीं सी, मजबूर सी, लेकिन उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक उन्हें माँ के नाल दुर्व्यवहार किया, कुटमार की, सट भी मारी। स्कूल नूं चला गया, दोपहर का टाइम होया ते माँ की ममता कोलों रहा नहीं गया। ममता वाले मारी कि वह भुखण पाना स्कूल च बैठा, टेबल लैके रोटी दे विच पा के अपने दोस्त के घर गई, कहन लगी भी वह भुखण पाना चले गया। जदों दोस्त ने माता का हाल देखा तो पूछा कि माता जी की होया, आ की होया? तो माता ने यह गल कही कि मैं भजी आ रही सी, मैं गिर गई, मेरे गिर के सट लगी है। वो ममता ने वाला दिता, वो ममता किते रखी नहीं पई। इसका कोई तुलना नहीं की जा सकती इस ममता का। सो मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा, तुसी प्यारे इन्ना इस परिवार के नाल कि तुसी रह नहीं सके इस परिवार दे विच। इस माता नूं श्रद्धांजलि करदी तुहानूं मैं अपनी नगरी तो अपनी नगर कौंसल दी तरफ तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ एक एक कदम तुसी इस माता के आशीर्वाद लैण लई, माता के वाहिगुरू के चरणों च अरदास बेनतियां कर रही हाजिर होए हो। मैं तुहाडा दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ परिवार कन्नों अपने कन्नों तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत फिर आप जी का रिनीया परिवार एक एक कदम तुहाडा सिर मत्थे ते लंगर तैयार है, जिन्होंने देख ले रही है, चाह का लंगर भी तैयार है। तुहाडियां सीसां दी इसे तरह परिवार ढोली आता रहेगा।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੱਤਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਐਨੇ ਵੀ ਛਕ Satnam Satnam Vaheguru Vaheguru 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 Satnam Satnam Vaheguru Vaheguru। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਉਚੇਰਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ। Satnam Satnam Vaheguru Vaheguru Satnam Satnam Vaheguru Vaheguru। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਉਚੇਰਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਆਇਆ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਆਇਆ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਆਇਆ। ਸਭ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਡੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੇਰਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਫੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਇਆ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। Satnam Satnam Vaheguru Vaheguru Satnam Satnam Vaheguru Vaheguru। लंगर जिसने सी चलाया, भुखिया ताई सदा रजाया। लंगर जिसने सी चलाया, भुखिया ताई सदा रजाया। सच्चे रब दा नाम जपाया, करया दूर हनेरा। सतगुर मेरा जी, सतगुर नानक मेरा, सतगुर मेरा, सतगुर मेरा। ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੰਡੇ ਹਾਸੇ, ਤੁਮਾ
ਨੂੰ